إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أنه ذكر علاج السحر يا دقمت مدهانيت بشريعة الإسلامية انديت التيال زلي يا دقمت مدهانيت لولت كفلن لناي انشلالن حلو السحر عن المسحور بسحر مثله دقمتن بدقمت ماكشف الله يتلمدنو وهذا لا يجوز لما فيه من التقرب إلى الساحر وللشياطين دورو دقمتن بدقمت لما سوقد مموكر دقمتن وراسو ስለዚህ ድግምት ደግሞ ስለ ድግምት እስካሁን የተነጋገርናቸው ነጥቦች ሁሉ እዚህ ላይ መጠቀሳቸው አይቀርምና ድግምትን በድግምት ለማስወገድ መሞከር ጨርሶ ተቀባይነት የለው فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان رواه الإمام أحمد وأبو داود قال الألباني صحيح በዚህ ሐዲስ ላይ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኑሽራ ስለሚባለው ተግባር ተጠይቀው ነበር ኑሽራ ብሎ ማለት አንደኛው ትርጉሙ ድግምትን በድግምት ማስወገድ ነው አሁን ድግምት ባልሆነ መንገድ ማስወገድም ኑሽራ ሊባል ይችላል ነገር ግን ያ ራሱን ችሎ ወደፊት ይመጣል ከዚያ ውጭ ግን ድግምትን በድግምት ማስወገድ ስለዚህ ተጠይቀው ነብያችን ምን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም هي من عمل الشيطان يا شيطان تكبر نوالو لمن دقمت راسو يا شيطان تكبر نونا سويو وده شيطان تقربو لشيطان أملكو تستونونا دقامي هونو قدم نمغلت أن مكرنو جرسو كالله من قد وجنونا إيه حرام نو آيف قدم مالتنا دقمت يالبت سو بشتاء يالبت سو يعني تنقواي بيت دقمتين يا بيت أيهدم مالت يعني تيننتهن عندي أتهال አንዴ የሆነ ጉዳት ደርሶብህ ይሆናል መልሰህ እንደገና ኢማንህን ታጣለህ እስልምናህን ታጣለህ በጣም አደገኛ ነው ማለት ነው ታዲያ ከሲህሩ ጋር ልኑር ወይ አይሆንም ከሲህር ጋር ኑር ማለት አይደለም ሲህር ብዙ አዛ ሊያደርግህ ይችላል በተለይ አንዳንድ የሲህር አይነቶች ብዙ ስቃይ ያደርሳሉ ሰውየው ላይ ስለዚህ ሌላ ህጋዊ የሆነው መፍትሄዎችን መውሰድ አለብህ ይሄ አሁን ምን ጠቅሰው ማለት ነው أن يكون بالرقية الشرعية والأدوية المباحة وهذا جائز شريعة بمفقداتشو يا رقية بمادرق مالتنا እንደዚሁም ደግሞ ትክክለኛ የሆኑ መድኃኒቶችን በመጠቀም ያንን ስህር ከራስ ላይ ማስወገድ ይቻላል ማለት ነው قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى في رسالة السحر والكهنة بمبالغ مصحفاتቸው ላይ ምን አሉ ومن الأدوية الثابتة عنه في علاج الأمراض من السحر وغيره وكان عليه وآله الصلاة والسلام يرقي بها أصحابه كنبياتنا عليه الصلاة والسلام كتوسدوا يا هكمنا عينتوچنا بتليم دغمو سحرنا يمساسلوتن ችግሮችን ያክሙባቸው የነበሩ የተለያዩ መንገዶች ነበሩ ነብያችን አለይሂ ሰላም ከነዛ መንገዶች ይሄው ሩቅያ ነው ያ የታመመው ሰውዬ ላይ እነዚህን ዱዓዎችን ያነቡ ነበር ማለት ነው اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ይሄ አንደኛው ዱዓ ነው ሌላ بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد بسم الله ارقيك والله يشفيك በማለት ሶስት ጊዜ ህመምተኛው ላይ ያነቡ ነበር ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄው እዚህ ቃል ላይ እንደሚታየው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعني አፍያ የሚያደርግ ጤንነት የሚሰጥ ሁሉን ነገር ማድረግ የሚችል ታላቅነቱን ኃያልነቱን ሁሉ አድራጊነቱን በማወጅና በመጥቀስ አፍያን ከአላህ በስተቀር ማንም እንደማይሰጥና ማንም እንደማያደርግ የአላህን ታላቅነት በማወጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ለታመመው ሰውዬ አፍያ እንዲሰጠው መማጸንና መለመን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ዱዓ በማድረግ ማለት ነው وروى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث ابن أبي سليم قال
بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور نزيه آيات وش دقمو سحر باللبت سوية لاي بمنبب مالتنا يعني بقى وهاي الدرقنا يعني ليستطب يميش المت أن يالو وها بقى يدرقنا نزيه የቁርአን አያቶች በተደጋጋሚ እየተቀሩ እዚያ ውሃው ላይ ትፍ ተብሎ ከዚያ በኋላ ثم يصب على رأس المسحور ያ ድግምት የተደረገው ሰውዬ ራስ ላይ ውሃው እንዲፈሰስ ይደረጋል ማለት ነው እነዚህ የሚቀሩት አያቶች በሱረት ዩኑስ የሚገኘው 81 እና 82 ቁጥር ላይ ያለው وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون እንዲሁም በሱረት አልአዕራፍ 118 እና 119 ቁጥር ላይ የሚገኘው አያት ማለት ነው وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون እንዲሁም በሱረት ጣሃ 69 ቁጥር ላይ የሚገኘው አያት وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى እነዚህን አያቶችን በተደጋጋሚ በማንበብ ቅድም እንደተጠቀሰው ውሃ በእቃ ላይ አድርጎ ትፍ በማለት የታመመው ሰውዬ ራስ ላይ በማፍሰስ በተደጋጋሚ ይህንን ሙከራ በማድረግ ኢንሻአላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ያ ሲህሩ ምንም ከባድ ምንም አደገኛ ምንም ብዙ ያስቸገረው የድግምት አይነት ቢሆን እንኳን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ አፊያ ሊሆንበት የሚችል ሁኔታ አለ ማለት ነው ሌላው قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي በሚባለው መጽሐፋቸው ላይ እንደተናገሩት ومن أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء وقراءة القرآن والقراءة فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له ومنه أعظم العلاجات بعد ما يصيبه منالو ابن القيم دقمت ياو بتام كفو كهونو سوچ روح وينم نفس بمكنينتنا مطفو بماسب كشيطانوች ጋራ በሚደረግ መረዳዳት የሚደረግ መጥፎውን ተግባር ማስወገድ የሚቻለው መለኮታዊ በሆነ ህክምና ብቻ ነው መለኮታዊ በሆነ መድኃኒት ብቻ ነው ያንን ማስወገድ የሚቻለው እሱ ምንድነው من الذكر والدعاء والقراءة يعني الله سبحانه وتعالى ذكر ማድረግ እሱን መውሳት ያ ህመምና ያ በሽታ አላህ ከሱ ላይ እንዲያስወግድለት ዱዓ በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ቁርአንን በብዛት በመቅራት እነዚህና የመሳሰሉት መንገዶች በጣም ፍቱን መድኃኒት ናቸው ተብሏል فالقلب اذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره አንድ ልብ ማለት ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በመውደድ አላህን በማክበር የተሞላ ልብ ይሆን እንደሆነ አላህን እሱን በማውሳት እሱን በመታዘዝ የተሞላ ልብ ይሆን እንደሆነ በየጊዜው ጨርሶ የማይተወው የዚክር አይነት የዱዓ አይነት ካለው ይሄ አሉ ابن القيم يعني በአስተማማኝ መንገድ ኢንሻአላህ ምንድነው ሰውየው ድግምት ውስጥ ከመግባቱ በፊት ወይንም ከመደገሙ በፊት ቀድሞ ድግምትን የሚከላከልበት መፍትሄ ነው ማለት ነው ይሄ ዋነኛው የድግምት መድኃኒት ሊባል የሚችለው ይሄ ነው ድግምት ውስጥ ከመግባት በፊት ወይንም ከመታመም በፊት ራስህን
ተሕሲን ማድረግ መጠበቅ ራስህን መጠበቅ በምንድነው የምትጠበቀው ከላይ በተጠቀሰው መንገድ አዝካር الصباح والمساء ጠዋትና ማታ የሚደረጉ ዚክሮችን በመኝታ ወቅት የሚደረጉ ዚክሮችን ከእንቅልፍ ስትነሳ የሚደረጉ ዚክሮችን ምግብ ላይ የሚደረጉ ዚክሮችን ከቤት ሲወጣ ቤት ሲገባ የሚደረጉ ዚክሮችን እንደዚሁም ደግሞ ያኒ ቋሚ የሆነ ቁርአን የምትቀራበት የምታختመው በቀን አንድ ጁዝ ሊሆን ይችላል ሁለት ጁዝ ሊሆን ይችላል ከዛ በታች ከዛ በላይ ያኒ ኢኽላል ማታደርገውና ማታፋርሰው ቋሚ የሆነ ዚክር ቋሚ የሆነ قراءة ቋሚ የሆነ ዒባዳ ያለው ይሁን እንደሆነ አላህን ማክበር አላህን ማዓዘም አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መውደድ ልብን በዚህ የሚሞላው ይሁን እንደሆነ አስለን ይሄ ሰውዬ ድግምት ይሁን ቡዳ ይሁን የተለያዩ እኩይ ተግባሮች አስለን አይደርሱትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀዋል ማለት ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ በሽታ ላይ ሙድቁ ከሆነ እነዚህን ነገሮች ማድረግ እንደ መፍትሄ ነው ማለት ነው ومنه اعظم العلاجات بعد ما يصيبه በሽታም ላይ ከወደቀ በኋላ በጣም ጠቃሚ የሆነ መድኃኒት ነው ማለት ነው በአጠቃላይ በሩቂያና ከሩቂያ ጋር ግንኙነት ባላቸው ዱዓ ዚክር ቁርአን በመቅራት ይሄ እንደ አንዱ መድኃኒት ይቆጥሩታል ማለት ነው ሌላው استخراج السحر وابطاله ድግምቱ ያለበት ቦታ ፈልጎ ያንን ድግምት ማጥፋትና ማስወገድ ተገቢ ነው ድግምቱ ያለበት ቦታ ፈልጎ ድግምቱን ማበለሻሸትና ማጥፋት ተገቢ ነው قال ابن القيم رحمه الله وهو ابلغها ለሲህር መድኃኒት ነው ተብለው ከተጠቀሱ መድኃኒቶች ሁሉ በጣም ጠቃሚውና ወሳኙ ተብሎ ሊቆጠር ይችላል አለ كما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه سأل ربه في ذلك فدل عليه فاستخرجه من البئر قدم مغباي ላይ يعني ነብዩ صلى الله عليه وسلم አይሁዳውያን ሲህር አድርገውባቸው ነበር ብለናል በጣም ከባድና ጠንካራ የሚባል ባይሆንም እንደው ሞክረዋቸው ነብዩን صلى الله عليه وسلم እና በዛ አጋጣሚ ነብዩ አለይሂ ሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምነውት ዱዓ አድርገው ያ እሳቸው ላይ የተደረገው ሲህር የተቀበረበት ቦታ የት እንደሆነ አላህ እንዲያሳያቸው ዱዓ አድርገው በዚህ መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳወቃቸው ያኒ ጉድጓድ ውስጥ የውሃ ኩሬ ውስጥ ምናምን እንደተቀበረና እንደተደበቀ በደረሱበት ጊዜ فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما نشط من عقال رسول صلى الله عليه وسلم አሟቸው እንዳልነበረ ፍጹም ንቁ ሆኖ ነው በአንድ ጊዜ ያ ህመማቸውና በሽታቸው የለቀቃቸው ልክ ያ ነገር ወጥቶ ካለበት ከተቀበረበት ቦታ አውጥተው ሰሃቦቹ ኢፍሳድ በሚያደርጉበትና በሚያጠፉት ጊዜ ያ ነገር ከረሱል አለይሂ ሰላም ወዲያው ነው የተወገደው ማለት ነው ነገር ግን ومعرفه مكان السحر يكون بما يلي ያ ሰውየው ድግምት አለብኝ ብሎ የሚያምን ይሆን እንደሆነ ድግምቱን በተጨባጭ የሚታይበት ይሆን እንደሆነ አንዳንድ ህመሞች አንዳንድ ችግሮች እንደዚህ ነገሮች የሚያሳይ ይሆን እንደሆነ ያ ድግምቱ ያለበትን ቦታ መፈለግ በጣም ተገቢ ነው ማለት ነው ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልክ ረሱል እንዳደረጉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን በመለመን ነው ያ ድግምት የት እንደተቀበረ አላህ እንዲያሳያቸው ዱዓ ያደረጉትና አላህ የሚያሳያቸው እዚህም ላይ ሰውየው ዱዓ በማድረግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመለመን ያ ድግምት የት እንደተቀበረ የት እንደተደበቀ አላህ በመናም እንዲያሳየው ለራሱ ሊሆን ይችላል ወይንም ከቤተሰቦቹ አንዱ ያንን የተቀበረውን የተደበቀውን ነገር እንዲያይለ በማሳየት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈረጃ ላይ ያመጣለት ይችላል ማለት ነው አላህን መለመን አለበት ማለት ነው ይሄ አንዱ ነው ያኒ አላህን በመለመን የድግምቱ የተቀበረበትን ቦታ በመናም እንዲያሳየው ወይንም በሌላ መንገድ እንዲያሳውቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መለመን ማለት ሌላው البحث والتنقيب የሚጠረጠሩ ቦታዎችን ሁሉ በመፈተሽና በማፈላለግ ማለት ነው ያኒ በተለይም ሰውየው በብዛት የሚያሳልፍባቸው ቦታዎች ላይ የሚተኛበት ቦታ ላይ አልጋ ላይ ፍራሽ ስር መሬት ስር እንደዚህ የሚያርፍበት የሚቀመጥበት ቦታ ላይ ሱቅ ምናምን ከሆነ የሚቆምበት ቦታ ላይ እንዲህ አይነት ቦታዎች ናቸው እነዚህ ተንኮለኞች ያንን ድግምት ይደግሙና ሲያበቃ ሰውየው የሚቆምበት ቦታ ላይ ነው የሚቀብሩት ወይ የሚተኛበት ቦታ ላይ ወይንም አብዛኛውን ጊዜ የሚያሳልፍበት ቦታ ላይ ይቀብሩታል ማለት ነው ወይም ሌላ ጊዜ ደግሞ በጣም የማይገኝ ቦታ ይሸሽጉታል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ያው የሚጠረጠሩ ቦታዎችን ሁሉ በመፈለግ በመቆፈር ያንን ሲህሩን ቆፍሮ አውጥቶ የተንጠለጠለም ምንም ከሆነ ያንን ነገር በዛ መልክ ማበለሻሸት ተገቢ ነው ማለት ነው ሌላው عن طريق الجن በጅኑ አማካኝነት وذلك بالقراءة على المسحور በሽተኛው ላይ ያ ድግምት ያለበት ሰውዬ ላይ ቁርአን በተደጋጋሚ በሚቀራበት ጊዜ فيتكلم الجني على لسان المريض يعني المسحور ያ በሽተኛው ሰውዬ አንደበት ጅኑ ይናገራል ማለት ነው ምን እንደሆነ አይነ الناس ነው ወይንስ ድግምት ነው ወይንስ ልክፍት ነው ይሄንን ሁሉ ጅኑ ይናገራል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ሲህር ከሆነ ሲህር እንደሆነ ይናገራል የት እንደተቀበረ መድኃኒቱ የት እንደተሰራ ምናምን ይሄንን ሁሉ
ያ የተሰራበት መድኃኒት ወይንም ደግሞ የተደረገው ድግምቱን ሁሉን ነገር በዚህ መልክ ከጂኑ መረጃ በማግኘት ከዛ ቦታ ላይ ፈልጎ አውጥቶ ማበላሸት ማለት ነው እነዚህ መንገዶች እንግዲህ ለሲህር መድኃኒት ሊጠቀሱ ይችላሉ ማለት ሌላው الحجامة يعني واجمت متاجم مالتنا متاجم النبي صلى الله عليه وسلم خير ما تداويتم به الحجامة رواه مسلم يعني ان انت كم تتحكموا መንገድ ሁሉ ወይንም ደግሞ መድኃኒት ከምታደርጉት ነገር ሁሉ በጣም ጠቃሚው መታገም ነው በማለት يعني መታገም ማለት ከሰውነት ላይ ደምን ማውጣት ማለት ነው በባለሙያዎች ዋግምትን በሚችሉ ሰዎች ያንን ዋግምትን መፈጸም ይሄም ሌላው ጠቃሚ ነገር ነው ሌላው استعمال ورق السدر يعني የቁርቁራ ዛፍ ቅጠልን መጠቀም በጣም ጠቃሚ ነው በተለይ بأن يأخذ 7 ورقات من السدر الأخضر فيدقها አረንጓዴ የሆነ ያልደረቀ ማለት ነው የቁርቁራ ዛፍ 7 ቅጠሎችን ይፈልግና ሲያበቃ በድንጋይ ወይንም በሌላ በማንኛውም ነገር ፈጭቶ በውሃ ይቀላቅለውና ሲያበቃ ውሃ ፍሶበት ከዚያ በኋላ ያው ለመታጠብ የሚበቃ ያህል ውሃ ማለት ነው ويقرأ فيها آيات الكرسي وسورة الكافرون والإخلاص معوذتين وآيات السحر التي في سورة الأعراف ويونس والشعراء وطه قدم يتقسناتهم بسورة طه بسورة الشعراء بسورة يونس እንደዚሁም በሱረት الأعراف ውስጥ የሚገኙ ስለ ሲህር የሚናገሩ አያቶችን آيات الكرسيين قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق እነዚህና ሌሎችንም የቁርአን አያቶችን በመቅራት እዛ ውሃው ላይ የተቀላቀለው የቅጠሉ የተፈጨው ላይ እንትፍትፍ በማለት በሽተኛው እንዲታጠብበት ማድረግ ማለት ነው ምን ይላሉ وبذلك يزول الداء إن شاء الله تعالى በዚህም መንገድ በአላህ ፍቃድ በሽታው ሊወገድ ይችላል ولا بأس من تكرار ذلك ምናልባት በአንድ ጊዜ መፍትሄ ላይ ያገኝ ይችላል ሁለቴ ሶስቴ አራቴ አምስቴ ከዚያ በላይ ከዚያ በታች ያንን ነገር በመደጋገም መፍትሄ እስከሚያገኝ ድረስ ሊደጋግም ይችላል وهو من أنفع الدواء للرجل الذي يحبس عن أهله بتلي كمستو ጋራ ግንኙነት እንዳያደርግ ሰዎች ድግምት አድርገውበት ከሆነ ይሄ ለዚህ ሰውዬ በጣም ጠቃሚ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ሌላው ለሲህርም ይሁን ለማንኛውም የበሽታ አይነቶች ሁሉ መፍትሄ እንደ መፍትሄ ሊቆጠር የሚችል አንድ ነገር አለ عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة يعني ህመምተኞቻችሁን ሰደቃ በማድረግ يعني ሐክሟቸው ወይንም ደግሞ عافياቸው እንዲመለስ ሰደቃ አድርጉ ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም الحديث رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني قرباننا ودا الله مقارب ነውና ሰደቃ ማድረግ በተለይ ለተቸገሩ ሰዎች ለየቲሞች ለተራቡ ለታረዙ ለመሳሰሉት በጣም ችግር ላለባቸው ሰዎች በእخلاص ደብቆ ያንን ሰደቃ መስጠት ከዚያም በኋላ በዚህ ሰደቃው ተወሱል ያደረጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን ሲህር ይህንን በሽታ ከሰውየው ላይ እንዲያስወግድለት አላህን መለመን ይሄም በጣም ጠቃሚ የሆነው የሲህር መድኃኒት አድርገው ይቆጥሩታል ማለት ነው